I cordially invite dear Nuwan sir to share a few words with us. Good morning, everyone. It is with great pride and honor I address all of you today at the Cambridge English Certificate Award Ceremony conducted by Institute of Smart Student 2025. In the first place, I extremely appreciate the Honorable Chief Guest, Mrs. Nishani Pereira, for gracing this special occasion. Dear Madam, mainly I decided to invite you as the Chief Guest because of your noble qualities I always admire. And also your unwavering support you have always extended for the growth of our institute as well as for shaping our students' future. All in all, thank you very much, Madam, once again. Secondly, I really appreciate all our distinguished guests for gracing this special occasion, allocating your precious time for us. Next, I would like to talk about someone who has a special place in my life. Today, I invited one of my dearest uncles here, Mr. Palitha Vijayalaksiri. First of all, thank you for gracing this occasion. Because you are one of the main reasons for me to address you all here today. Dear children, I remember when I was a kid like you all, I had never heard either Cambridge English or, dear Madam, British Council. I had never heard that time. Even I didn't know English was valuable. Then it's my uncle who allocated this precious time to teach both of me and my cousin brother who's sitting there today and encourage us to learn English, stating that the doors will be open for us in the future. So I remember that, he had to commit a lot. After work, he used to come and we had to take books. And he didn't just teach English. You don't believe that? English, history, Buddhism. More than that, one of the most difficult things I remember, it was meditation, which we had to practice very little time when I was a kid, 6, 7 years old. So I think we mastered up to somewhat. So that, Madam, can you remember now I have kind of a guessing power now? I guessed last president. Shall I guess the next one also? So he taught us all, and I think he contributed a lot to make us a man. Also, and he did a lot for my brother. So let me tell more. I remember one thing when I was a kid. Later I felt that I was kind of stupid. One thing I remember, because sometimes he used to get angry because we were not smart like you all today, my dear children. So I was quite happy in one thing, because he was more angry towards my brother, so that I was satisfied. Then I thought I was not as stupid as someone. You understand? So, all in all, thank you very much for, contributing that much
to be a man like this, to address all of you, all this audience today. Next, I would like to talk about my students. So, as I say, my students, I'm really proud of my students. Children, I hope you all are really lucky to come up to this level following Cambridge courses. And I really appreciate your efforts. Because nowadays, following a Cambridge courses, and also, you know that pursuing goals, studies, it's really a challenge for you all. Because I feel sometimes you all are busier than us, all with classes and all. So I really appreciate your commitment for studies, and I hope you will move ahead and be successful in your life as leaders and as gentlemen, as noble people who would contribute to the society in the future. Now, for a moment, I would like to address all the parents. හිතවත් දෙමාපියනේ මුලින්ම මම ඔබ සියලු දෙනාගේම මේ කාලේ පුරාවට දීපු සහයෝගය ඉතාමත්ම අගය කරනවා. විශේෂයෙන්ම චමිලා ලක්මාලි මහත්මිය ඇතුළු ඒ ස්ටාෆ් එක දෙන සපෝට් එක තක්ෂිලා ඉන්ස්ටිටියුට් එකෙන් ඒ වගේම සියලුම දෙමව්පියන් විවිධාකාරයෙන් මේ අවුරුදු 5 තුල Institute of Smart Students ඉදිරියට යන්න විවිධාකාරයෙන් පුදුමාකාර සහයෝගයක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මම සියලුම දෙමව්පියන්ට මේ මොහොතේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මම දැන් කියන්න කැමති ඔබේ දරුවන් ගැන ඔබට හිතවත් දෙමාපියනේ ඔබ විශ්වාස කරන්න මේ කේම්බ්‍රිජ් කෝස් එකක් ඔබේ දරුවෝ හදාරන එක ඇත්තටම චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතාමත් අභියෝගයක්. මං හේතු 3ක් කියන්නම්. එක තමයි මේ කිසිම ළමෙක් මැඩම් ඉංග්ලිෂ් ෆැමිලි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එනවා කියලා මම දන්නේ නැහැ. එයාලා කවුරුත් මං හිතන්නේ ගෙදර ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා කියලා. සාමාන්‍ය ෆැමිලිස්. තිවුලපිටිය, මර්ධගහමුල, මිනුවන්ගොඩ, උඩුගම්පල ගෙවල් වල ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන අය නෙමෙයි. ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් සමහර ළමයි බොහොමයක් ඉන්නවා. නමුත් ඇත්තටම ගොඩාක් අය කරන්නේ ගවර්න්මන්ට් සිලබස් එක. අපි දෙමව්පියෝ ඉන්නවා, ඔක්කොම ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා ගවර්න්මන්ට් සිලබස් එක කරලා මේ කේම්බ්‍රිජ් ලෙවල් එකට මම කියන්නේ මේ තත්ත්වයට ළමයි හදාගන්න එක මම කියනවා අමාරු වැඩක් නෙවෙයි. ඒක කරන්න බැරි වැඩක්. අපි කවුරුත් නැහැනේ ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඒ ලෙවල් දක්වා ගිහිල්ලා පුදුම විදිහට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් අය. දෙමව්පියෝ දන්නවා ඇති අපි කාටවත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ ඉස්කෝලෙන් එළියට එළියට. ඉතින් මේක මෙයට ලොකු අභියෝගයක්. ඒක. අනිත් එක තමයි වැදගත්ම ඔබ විශ්වාස කරන්න මෙතන ඉන්න ගොඩක් ළමයි හිතවත් දෙමාපියනේ මේ මගේ අදහස නම් ඉතාමත්ම ප්‍රෙෂර් එකකින් ඉන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ට ටයිම් එකක් නැති තරමද. අපිට විවිධ මත තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ සරලව කියනවා යාලා යන ක්ලාසස් ප්‍රමාණය හුඟක් වැඩි. ඔබ විශ්වාස කරන්න 6 ළමයි ඉන්නවා. ඒ ළමයි සාමාන්‍ය ඒ ළමයි ක්ලාසස් දැන් යනවා 8කට විතර මම හිතන්නේ. ඒ කියන්නේ අර මොනවාද මැත්ස් සයන්ස් වගේම රිවිෂන් තියරි යනවා. ඒගොල්ලන්ට රිවිෂන් තියෙනවා මේ 6 වසරේදී. මම දන්නේ මොනවද යාලා එක්කෝ මේක 6 වසර නම් වෙන්න බෑ. මම හිතන්නේ යාලා එක්කෝ PhD එකක් ගන්න යනවා වගේ කියලා අපිට හිතෙනවා සමහර වෙලාවට. යන ක්ලාසස් ප්‍රමාණය බලපුවම ඒකට විවිධ හේතු ඇති. හැබැයි මම පුද්ගලිකව විශ්වාස කරනවා මේක වැඩි කියලා ඒගොල්ලන් ප්‍රෙෂර් එක. ඔබ නැවත හිතන්න. එයාලට ක්ලාසස් වලට යන්න ඒ වගේම තමයි යන වෙලාව, පාරේ ඉන්න වෙලාව, ලෑස්ති වෙන්න යන වෙලාව. හැබැයි ඔබ බලන්න 11 වසරට ගියාම මං කියන්නේ මේ ක්ලාසස් යන්න එපා කියන එක නෙවෙයි, ප්‍රමාණය හොඳටම වැඩි. අපි ඒ කාලේ 3කට ගියා නම් දැන් ළමයි මේ අර තියරි රිවිෂන් කියලා ඒවත් එක 8කට විතර යනවා. ඒ අතරතුර ඒ ළමයි කේම්බ්‍රිජ් කෝස් එකකුත් ෆලෝ කරනවා. මේක ගොඩක් ස්ටෑන්ඩඩ්. ඉන්ටර්නැෂනල් රෙකග්නයිස් වෙන්නේ නැහැ නැත්තම් මේක. මම හිතවත් දෙමාපියනේ බ්‍රිටිෂ් කවුන්සිල් කියන්නේ ලංකාවේ විතරක් හොඳම ඉන්ස්ටිටියුට් එක නෙවෙයි දකුණු ආසියාවේම හොඳම ඉන්ස්ටිටියුට් එක.
හැබැයි ඒත් මැඩම් දන්නවා ස්ටුඩන්ට්ලාට උපරිම සාධාරණයක් වෙන්න මොනවා හරි යම් හරි අඩුපාඩුවක් වෙනවා කියලා තේරුනොත් මම ඒ වෙනුවෙන් කතා කරනවා. මොකද මම වග කියන්න ඕනේ මගේ ස්ටුඩන්ට්ස්ලා වෙනුවෙන්. මම කතා කරලා තියෙනවා සමහරලාට යම් අඩුපාඩුවක් හරි දැක්කොත් මම කතා කරනවා. ඉතින් නමුත් මේක ළමයින්ට ලොකු චැලෙන්ජ් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා මොකද එයාලා බලන්න ගිහිල්ලා මේ විදියට එයාලා ඉගෙනගෙන O level result එකක් දානවද කියලා ඔබ හිතන තරමේ ඔහොම ගොඩකට දැන් ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මේ ටිකක් දාන්නේ මේ ටිකක් දාන්නේ අපි ක්ලාසස් ගියේ නැත්තම් කියලා ඔය සිතුවිල්ල එනවනේ දෙමාපියන්ට. මම කියනවා ඔබ අහලා ඇති හොඳට ගලෙන් බිඳුණු වැව පොළොන්නරුව හම්බන්තොට රිකිල්ල ගස් කඩ වගේ දුෂ්කර පළාත්වල ළමයිනුත් අයිලන්ඩ් රෑන්ක් දාන වෙලාවල් නැද්ද කියලා බලන්න හොඳට කල්පනා කරලා ඒගොල්ලන්ට ක්ලාසස් තියා ටෙක්ස්ට් බුක්ස් නැහැ. ඉස්කෝලේ යන්න බෑ. සල්ලි නෑ යන්න. යුනිෆෝම් නෑ. හැබැයි යාලත් රිසල්ට්ස් දානවා. එයාලා 9S දානවා හිටපු ගමන් රෑන්ක් අයිලන්ඩ් රෑන්ක් හිටන් එන ළමයි ඉන්නවා. ඉතින් ඔබගෙන් මම ඉල්ලන්නේ ඔබ තීරණ ගද්දි මේ දේවල් පහෙන් වෙන ඉස්කෝලේකට යනවද? ඒ ඉස්කෝලේදී ඉන්නේ ළමයි කොච්චර පන්ති වලට යන්න ඕනේද? එතකොට මොන සබ්ජෙක්ට් වලටද පන්ති යන්න ඕනේ? තියරි රිවිෂන් දෙකටම යන්න ඕනේද? මුදල් ඔබට ඇති සමහර විට. හැබැයි ඔබ මේ ළමයින්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ තීරණ ගද්දී එකවරක් දෙවරක් නෙවෙයි 100,000 වාරයක් හිතන්න. මොකද ඔබට පසුතැවීමක් එයි මේ ළමයින් තුල ඇතිවන ප්‍රෙෂර් එක. මම හිතනවා ඊට වැඩිය මට මතකයි මල්ලි ඉන්නවා මෙතන. අපි පොඩි කාලේ අපි හැමදාම හවසට අපි බුදුන් වඳින්න ඕනේ. මල් පූජා කරලා බුදුන් වඳින්න ඕනේ. ඒක අපේ ටයිම් ටේබල් එකේ තිබ්බ එකක්. අපි දෙන්නම මල් පූජා කරලා බුදුන් වඳිනවා පොඩි කාලේ. මම දන්නේ දැන් ළමයින්ට එහෙම කැමති වුණත් වෙලාවක් තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඔබට පේනවා ඇති මං ගැන කියනව නෙවෙයි නමුත් ඔබට පේනවා ඇති මේ ලොකු දෙයකට මම අද දායක වෙලා තියෙනවා. ඒ ළමින්ගේ අනාගතය සාර්ථක කරන්න. හැබැයි අපි ওই වගේ පන්ති ගියෙත් නැහැ. ඔච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් තිබුණෙත් නැහැ. අපි හොඳට ක්‍රිකට් ගහලා තියෙනවා. මල්ලි ශිෂ්‍යත්වයට යන්න ඉන්නකොටත් ක්‍රිකට් ගියව මට මතකයි. රයිට් ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි. දැන් අපි තැනකට යත් තැනකට අවිල්ලා තියනවාද? මමත් යම් ස්ථාවරයකට තැනකට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට මම හිතන ලොකු දෙයක් තමයි නිදහස් මානසිකත්වය. ඉතින් මම ඔබට කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එකක් ළමයින්ට දුන්නොත් මොකද අපි කවුරුත් මේ O level 9S දැම්මා කියලාවත් රයිට් A level 3S තිබුණා කියලාවත් ඒ පමණින්ම ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔබ හිතනවාද එහෙම සාර්ථක වෙනවා කියලා එහෙනම්? රයිට් 9S මේ ඉස්කෝලයක් හම්බුන්නේ නැති මම නම් කියන්නේ නිදහස ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ගේ කැපැසිටි ඒගොල්ලන්ට මාවතක් හැමෝටම තියෙනවා ජීවිතේ. ඉතින් ඔබ මම දෙමව්පියන් මම මේකේ විශේෂයෙන් ඉල්ලුවේ මොකද මම දකින්න යාලා කියන කේම්බ්‍රිජ් ස්පීකින් ඇක්ටිවිටීස් කරද්දී ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රෙෂර් එක එතෙන්ට ඇවිල්ලා කියනවා. තියෙන ක්ලාසස් වලින් හෝම්වර්ක් එකෙන් ගෙදරින් අම්මලා තාත්තලා කියන ක්ලාසස් යන්න යවන හැටි ඔක්කොම අපිත් එක ඕපන්ලි කියනවා. Don't worry children, I will never name anyone. ඒ හින්දා ඔබ ගොඩාක් හිතන්න මේක හැන්ඩල් කරද්දි ළමයිගේ ජීවිතේ මං කියන්නේ හැන්ඩල් නෙවෙයි නොකර ඉන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රීලි. ඔබ හිතලා බලන්න හොඳට. ඒ වගේම තමයි ඔය යන ක්ලාසස් වල ප්‍රමාණයට රිසල්ට්ස් එන්නේ නැති තරම්. දැන් මගේ සීනියර් බැච් එකේ ඉන්නවා. එයාලෙන් ඉතින් ඇත්තටම එයාලා ගොඩාක් ක්ලාසස් ගියේ නැති ළමයි. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ රිසල්ට්ස් ඉතා හොඳයි. අවශ්‍ය වෙලාවෙ විතරයි යන්නේ. හරි. තුන්වෙනි කරුණ ඉතාමත් වැදගත්. මම ඒක දැන් කියන්නම්. හිතවත් දෙමාපියනි මම පුංචි කතාවක් කියලා මගේ කතාව නතර කරන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් O level results අහපුවම සාමාන්‍ය ළමයි මට results කියනවා. ඒ අපේ කේම්බ්‍රිජ් කරන ළමයි ඔක්කොම කියනවා. එකපාරක් මේ මෑතකදී අවුරුදු දෙකකට කලින් results ආවම එක ළමයෙක් මං කිව්වා මට ටිකක් සැකයක් තිබුණා මෙයාගේ result එක මං කිව්වා එහෙනම් එවන්න කියලා. සති දෙකක් තුනක් ගියා result එක එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මං ආයේ නිකමට වගේ මතක් කරුවම result එක එනවා. මට ඒ 6ක් විතර කිව්වා ඒ දෙකයි තිබුණේ. ඒ දෙකයි තිබුණේ 6ක් විතර මට කිව්වා ඔක්කොම. ඊට පස්සේ මං ක්ලාස් ආවම මම හිමීට කිව්වා එක ළමෙක් හිටියා සීනියර් ළමෙක් යාට වඩා මං මෙහෙම කිව්වා. ඇත්තටම මගේ වචන ඒ විදිහටමයි කිව්වේ. පුතා කවදාවත් result එක කොයිම තැනකවත් බොරු කියන්න එපා. මොකද ඔයා අපහසුතාවයටපත් වෙනවා අනාගතයේදී කියලා. වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඇත්තට මේක වෙනවා. මොකද අපි result එක අපි ආපු result එක අපි කියනවා. එච්චරයි. මොකද right? කිව්වට සාද කරන්නේ නැහැ. පහවදා මං හැරෙදි රෑ 12ට එවපු දිග ඔඩියෝ එකක් තිබුණා. අම්මා එවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එයා WhatsApp වලින් අතුරුදහන් වෙලා තිබුණා.
ඊට පස්සේ ළමයින්ව ක්ලාස් වලින් අයින් කරලා තිබුණා. ඔය අවවාදෙට. ඊට එහා දෙයක් නැහැ ඉතින්. ඔච්චරයි මං කිව්වේ. ඔය විදිහටමයි කිව්වේ. ඉතින් මම මේකෙන් කියන්න යන්නේ එකක් තමයි රිසල්ට් එක මොකක් ගත්තත් අපිට පුළුවන් ප්‍රමාණයෙන් ගන්නවා. අපි හිතන එක එන්නේ නැහැ. ඔක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. රයිට්? අනිත් එක තමයි රිසල්ට් එක ගත්තා කියලත් ඔය තුලින්ම නෙවෙයි අපේ අනාගතේ සාර්ථක වෙන්න වෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අනිත් එක හරිම වැදගත්. ළමයින්ට පොඩි කාලේ ඉඳලම කවදාවත් ඒ වගේ දේවල්, ඒ කියන්නේ බොරු කියන්න වගේ දේවල් පුරුදු වෙන්න හොඳ නෑ. දෙමව්පියන් කිසිම සහයෝගයක් දෙන්න. වැදගත්ම දේ තමයි මම දැකපු එකම ලොකුම දුර්වලතාවයක් මම පොදුවේ කියන්නම් දෙමව්පියන් අතින් වෙන. අපි ගොඩාක් වෙලාවට ළමයින්ගේ අඩුපාඩු, අනිත් ළමයින්ගේ අඩුපාඩු, ටීචර්ස්ලාගේ අඩුපාඩු දෙමව්පියෝ ගොඩාක් වෙලාවට දකිනවා. ගුරුවරුන්ගෙන් වෙන අඩුපාඩු, හරියට සිලබස් නැහැ, කවර් කරලා නැහැ, උනන්දු වෙන්නේ නැහැ, මදි කියලා කියනවා. අනිත් ළමයි ගැන දකිනවා. කාවද දකින්නේ නැත්තේ? බොහෝ දෙමව්පියෝ දකින්නේ නැහැ. තමන්ගේ ළමයාගේ අඩුපාඩු දකිනවා මදි. එතන තමයි පළවෙනි තැන හැදෙන්න ඕනේ මම දකින විදිහට. ළමයාගේ අඩුපාඩු හැදුනා නම් ඉස්සෙල්ලා මේකට අවධානය යොමු වුණා නම් ගොඩක් දේවල් නිවැරදි වෙනවා කියලා මම හිතනවා. මගේ අදහස. මම කියන්නේ සියලුම දෙමව්පියෝ නෙවෙයි, කලාතුරකින් එහෙම ඉන්නේ. Right. So finally, I wish good luck for my children, and once again, I thank all my senior students for supporting this, and everyone, I thank everyone for supporting this event, and to their support to make this event a resounding success. Thank you very much.